Hello students, I am Dr. A.B. Patil. In previous lectures, we already discussed about the different concepts related to the reproduction in lower and higher plants. That is asexual reproduction, sexual reproduction, development of gametophyte, then development of embryo, endosperm, double fertilization, polyembryony. All these concepts we already discussed in the last lectures, previous lectures. In this lecture, we will discuss about some numerical MCQs, multiple choice questions, which are based on the reproduction of the flowering plant. And these MCQs, which are very important for your NEET exam as well as for your theory exam. And if you solve these numericals very easily, if you get the ideas how to solve these numericals. So in this lecture we will discuss about the how to solve these numerical multiple choice questions based on reproduction of plants. Now if you observe the first question, how many meiotic divisions are necessary to produce 200 pollen grains? Means meiotic, how many meiotic divisions which are necessary for the formation of 200 pollen grains. आपल्याला काय करायचं आहे, 200 pollen grains तयार करायचे. तर त्याच्यासाठी किती वेळा meiotic division होणार हे आपल्याला याच्यामध्ये फॉर्म करायचं. So if you observe the microsporogenesis process, microsporogenesis already we studied in the previous lecture, that is the microsporogenesis means formation of microspores or pollen grains from microspore mother cell by the process of meiosis. Meiosis process नी जे काही microspore, एक microspore mother cell काय करणार आहे, ही microspore mother cell जी असणार आहे this undergo meiosis. याच्यामध्ये काय होईल, meiosis ची प्रोसेस होणार and then there is a formation of 4 haploid microspores or pollen grains. एका मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये जेव्हा meiosis होतं तेव्हा ही डिप्लॉइड मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून काय होणार आहे, 4 हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतात. मग इथे आपल्याला हे तर माहित झालं की एक मायक्रोस्पोर मदर सेल काय करणार आहे, एका मियोटिक डिव्हिजन मियोसिस होणार इथं. मियोटिक डिव्हिजन नी काय करणार आहे, 4 हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 पोलन ग्रेन, जेव्हा आपल्याला 200 पोलन ग्रेन फॉर्म करायचे असतील तेव्हा ह्या 200 ला 200 ला आपण 4 ने डिवाइड करणार and then we get the answer, that is 50. Means for the formation of 200 pollen grains 50 meiotic divisions are necessary. म्हणजे 200 pollen grains फॉर्म करायचे असतील तर काय होणार आहे, तर 50 वेळा meiotic division व्हायला पाहिजे. आणि ती कशामध्ये होणार आहे, 50 मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये होईल. आपल्याला क्वेश्चन असाही फिरवून विचारला जाऊ शकतो, हाऊ मेनी microspore mother cells are necessary for the formation of 200 pollen grains. क्वेश्चन बघा, इथे आपल्याला क्वेश्चन कसा विचारलाय, हाऊ मेनी meiotic divisions are necessary for the formation of 200 pollen grain. 200 pollen grain फॉर्म होण्यासाठी किती meiotic division होणार. तोच क्वेश्चन जर फिरवून विचारला काय की हाऊ मेनी microspore mother cells are necessary for the formation of 200 pollen grain. जर 200 pollen grain फॉर्म करायचे असतील तर किती मायक्रोस्पोर मदर सेल्स गरजेचे आहे. सेमच आन्सर येणार आहे, कारण एका मायक्रोस्पोर मदर सेल मध्ये एकदा मियोसिस झाल्यानंतर 4 काय होणार आहे, पोलन ग्रेन्स फॉर्म होणार. अशा 50 मायक्रोस्पोर मदर सेल जर घेतल्या, त्या प्रत्येक मायक्रोस्पोर मदर सेल काय करणार आहे, 4 पोलन ग्रेन तयार करेल. म्हणजे आपण 50 ला 4 ने डिवाइड केलं तरी आपल्याला आन्सर 200 येणार आहे. म्हणजे आपण हे आन्सर पण कन्फर्म करू शकतो. म्हणजेच काय करणार आहे, जर 200 पोलन ग्रेन फॉर्म करायचे असतील तर किती meiotic डिव्हिजन होणार असा जर क्वेश्चन विचारला तर काय करणार आहे, 200 डिवाइडेड बाय 4. किंवा समजा इथं क्वेश्चन असा विचारला तुम्हाला, हाऊ मेनी meiotic divisions are
necessary for the formation of 400 pollen grains. 400 pollen grains फॉर्म करण्यासाठी किती मियोटिक डिव्हिजन होणार आहे? तरी पण तुम्ही काय करणार आहे, त्याला 4 नी डिवाइड करायचं. कारण एकदा मियोसिसची प्रोसेस झाली की 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होतात आणि मग ह्याला डिवाइड केल्यानंतर 100 मियोटिक डिव्हिजन होतील, तेव्हा काय होणार आहे, 400 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतील. So this is all about this type of the question, that is how many meiotic divisions are necessary for the production of the pollen grains. Then we discuss about the next question. How many microspore mother cells are required for the formation of 200 male gametes? Question काय विचारला इथं, how many microspore mother cells are required, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, मायक्रोस्पोर मदर सेल्स किती लागणार आहेत, कशासाठी, तर 200 मेल गॅमेट्स फॉर्म करण्यासाठी. आपल्याला हे तर माहितीये की एक मायक्रोस्पोर मदर सेल, वन मायक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो दिस मायक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल विच अंडरगो मियोसिस, त्याच्यामध्ये मियोसिस होणार, 4 हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म, 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म झाले. हे पोलन ग्रेन्स फॉर्म झाल्यानंतर प्रत्येक पोलन ग्रेन काय फॉर्म करू शकतो, ईच पोलन ग्रेन फॉर्म 2 मेल गॅमेट्स. प्रत्येक पोलन ग्रेन पासून काय फॉर्म होणार आहे, 2 मेल गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत. म्हणजे एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून जर 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होत असतील, 1 मायक्रोस्पोर मदर सेल फॉर्म द 4 पोलन ग्रेन and each pollen grain form the 2 male gamete, means 1 microspore mother cell form the 8 male gamete. एक मायक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करते, प्रत्येक पोलन ग्रेन 2 मेल गॅमेट फॉर्म करतो, म्हणजे एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून किती मेल गॅमेट फॉर्म होणार आहे, 8 मेल गॅमेट्स फॉर्म होतील. इथं क्वेश्चन काय विचारला आपल्याला, हाऊ मेनी मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 मेल गॅमेट्स. 200 मेल गॅमेट्स फॉर्म करायचे आहेत, तर किती मायक्रोस्पोर मदर सेल्स लागणार आहेत. मग इथं आपण काय करणार आहे, असा जर क्वेश्चन आपल्याला आला तर आपण काय करणार आहोत, 200 डिवायडेड बाय 8. 200 ला काय करणार आहे आपण, 8 नी डिवाइड करायचं. तर आन्सर आपलं किती येणार आहे, तर 25 येईल. आणि जरी तुम्हाला हे कन्फर्म करायचं असेल तर या 25 ला तुम्ही 8 नी मल्टिप्लाय केला तर तुम्हाला आन्सर 25×8=200, 200च मिळणार. हे कन्फर्म करायचं असेल. म्हणजे इथं आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलाय, हाऊ मेनी मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 200 मेल गॅमेट्स. हे इथं हा शेवटचे जे 2 वर्ड्स आहेत ते आपण व्यवस्थित वाचले पाहिजेत, नाहीतर आपण बऱ्याच वेळेला काय करतो, पोलन ग्रेनच आपल्याला, आपण गडबडीत पोलन ग्रेनच वाचतो. पण इथं विचारले काय, मेल गॅमेट्स. एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होणार आहेत. 4 pollen grains are formed. Each pollen grain having the ability to produce the 2 male gamete, means from 1 microspore mother cell 8 male gametes are formed. And in this way, if there is a formation of 200 male gametes, जर 200 male gametes फॉर्म करायचे असतील तर अशा वेळी आपण काय करणार आहोत, त्याला 8 नी डिवाइड करायचं. आणि मग काय मिळेल आपल्याला, तर आपल्याला इथे आन्सर मिळेल 8 दुनी 16 आणि 8 पंचे 40, 25. या पद्धतीने 25 for the formation of the 200 male gametes, the 25 microspore mother cells are required. So this type of the questions which are also asked in your theory or NEET exam. theory किंवा NEET exam मध्ये अशा टाइपचे पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारले. Then third question, how many meiotic divisions are required for the formation of 400 seeds? इथं क्वेश्चन काय विचारलाय बघा, how many meiotic divisions, आपल्याला काय काढायचे आहेत, meiotic divisions काढायचे आहेत.
आणि विचारले काय, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 सीड्स. आपल्याला 400 सीड्स फॉर्म करायचे आहेत फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 400 सीड्स. हाऊ मेनी meiotic divisions are essential. meiotic divisions किती लागतात. आता आपल्याला हे माहिती आहे की एक मायक्रोस्पोर मदर सेल, ही मायक्रोस्पोर मदर सेल जी असणार आहे ती काय करेल, तिच्यामध्ये मिओसिस होणार आणि मिओसिसनी काय होणार आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 4 पोलन ग्रेन, 4 पोलन ग्रेन फॉर्म झाले. म्हणजे आपल्याला जर काय करायचं असेल, 400 सीड्स तयार करायचे असतील तर 400 सीड्स करायचे म्हटल्यानंतर काय लागणार आहे, मेल गॅमेट पण लागेल, फिमेल गॅमेट पण लागणार आहे. म्हणजेच काय लागणार आहेत आपल्याला, 400 पोलन ग्रेन लागतील, 400 पोलन ग्रेन्स अँड 400 मेगास्पोर्स आर इसेन्शियल. 400 मायक्रोस्पोर अँड 400 मेगास्पोर्स आर इसेन्शियल. मायक्रोस्पोर म्हणजेच काय, पोलन ग्रेन. 400 पोलन ग्रेन लागणार, 400 काय लागतील, 400 मेगास्पोर्स आपल्याला इसेन्शियल. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 400 पोलन ग्रेन्स, जर 400 पोलन ग्रेन्स फॉर्म व्हायचे असतील तर काय होणार आहे, ते आपल्याला कसं कॅल्क्युलेट करायचं हे आपण पहिल्या क्वेश्चन मध्ये बघितलंय. 400 डिवायडेड बाय 4. 400 काय लागणार आहे, पोलन ग्रेन्स लागतील आणि काय लागणार आहे, 400 मेगास्पोर्स. So for the formation of 400 pollen grains, these 400 ला आपण काय करणार, 4 ने डिवाइड करणार and then we get the answer that is 100. Means 100 meiotic divisions which are essential for the formation of 400 pollen grains. आणि जर आपण त्याचबरोबर आपल्याला काय लागणार आहे, 400 मेगास्पोर्स लागतील. आता 400 मेगास्पोर्स आपल्याला माहिती आहे, फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल, when 1 मेगास्पोर मदर सेल, this megaspore mother cell when undergo meiosis, then there is a formation of 4 haploid megaspore. 4 haploid megaspores फॉर्म होतात. After the formation of these 4 megaspores or after megasporogenesis, megaspores फॉर्म झाल्यानंतर काय होणार आहे, आउट ऑफ these 4, या 4 पैकी काय होणार, 3 डिजनरेट होतील आणि एकच फंक्शनल राहणार. एकच काय राहणार, फंक्शनल राहणार. म्हणजे प्रत्येक मिओटिक डिव्हिजनला एका मेगास्पोर मदर सेल्स पासून एकच मेगास्पोर फॉर्म होणार आहे. कारण जरी 4 झाल्या तर त्याच्यातल्या 3 डिजनरेट होणार आणि त्यामुळे एकच फंक्शनल राहणार आहे. सो ऍट ईच मिओटिक डिव्हिजन और ऍट द मिओसिस फ्रॉम 1 मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होतील पण 3 डिजनरेट होणार आहेत, एकच फंक्शनल राहणार. म्हणजे प्रत्येक मिओटिक डिव्हिजनला एकच काय मिळणार आहे, मेगास्पोर मिळेल. मेगास्पोर आपल्याला मिळणार आहे. इन दिस वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 मेगास्पोर्स, जर आपल्याला 400 मेगास्पोर्स फॉर्म करायचे असतील तर किती मिओटिक डिव्हिजन व्हायला पाहिजे, 400 मिओटिक डिव्हिजन्स आर इसेन्शियल. आणि जर 400 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करायचे असतील तर किती मिओटिक डिव्हिजन होणार आहे, 100 मिओटिक डिव्हिजन्स आर इसेन्शियल. पण क्वेश्चन काय विचारलाय, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 सीड्स, 400 सीड्स फॉर्म करायचे. मग जे पोलन ग्रेन फॉर्म होताना 100 मिओटिक डिव्हिजन होतील, मेगास्पोर्स फॉर्म होताना 400 मिओटिक डिव्हिजन होतील. या दोन्हीची काय करायचं आहे, या दोन्हीची ऍडिशन करायची, बेरीज करायची आणि मग आपल्याला काय मिळणार आहे, 500 मिओटिक डिव्हिजन्स which are necessary for the formation of the 400 seeds. म्हणजे सिंपली आपण काय करू शकतो, जेवढ्या सीड्स विचारल्या तेवढ्या आहे तशा घ्यायच्या.
म्हणजे जेवढ्या सीड, आता 400 सीड्स विचारलेत ना आपल्याला, हा आहे तसा 400, हा 400 हा असा नंबर घ्यायचा आणि फक्त काय करणार आहे आपण, पोलन ग्रेनचा नंबर तेवढा काढायचा आहे. म्हणजे तो काय करणार, 400 डिवायडेड बाय 4 किती आलं, 100 आलं. आणि हे 100 याच्यामध्ये ऍडिशन करायची, 500 आपला आन्सर येईल. जर समजा तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारलाय, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड्स, तुम्हाला 100 सीड्स फॉर्म करायचे, then how many meiotic divisions are takes place for the formation of 100 seeds. 100 seeds फॉर्म करण्यासाठी किती वेळा meiotic division होणार, तर 100 seeds फॉर्म करायचे म्हटल्यानंतर काय लागणार आहेत, पोलन ग्रेन्स किती लागतील, 100 लागणार आणि मेगास्पोर्स पण किती लागणार आहेत, these are also required 100 लागणार आहे. पण हे पोलन ग्रेन 100 पोलन ग्रेन फॉर्म होण्यासाठी काय होणार आहे, मिओटिक डिव्हिजन किती होणार ते काढण्यासाठी आपण काय करणार आहे, दिस 100 डिवायडेड बाय 4, त्याचा आन्सर आपल्याला माहिती काय येईल, बरोबर. त्याचा आपण 1/4 केला की काय असणार आहे, आपल्याला आन्सर मिळेल. तर 25 मिओटिक डिव्हिजन्स होती आणि हा मेगास्पोर म्हणजे 100 सीड्स विचारलेत ना आपल्याला इथं 100 सीड्स, तर तो 100 आकडा आहे तसा घ्यायचा, 100 ला 4 ने डिवाइड करायचा, जे आन्सर येईल ते ह्याच्यामध्ये ऍड करायचं आणि आपला आन्सर येणार. म्हणजे बरोबर काय असणार आहे, जेवढ्या सीड्स विचारल्या त्याच्या 1.25 पट किंमत आपण काढली की बरोबर आपल्याला काय मिळणार आहे, या क्वेश्चनचे आन्सर मिळतं. हाऊ मेनी मिओटिक डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द 400 सीड्स असतील, 1000 सीड्स असतील, 100 असतील. आता समजा तुम्ही तिथं 1000 घेतला तर 1000 सीड्स फॉर्म करण्यासाठी 1000 पोलन ग्रेन्स लागणार, 1000 मेगास्पोर्स लागतील. तर 1000 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, दिस 1000 डिवायडेड बाय 4, त्याला 4 ने डिवाइड केलं, आन्सर किती येणार आहे, 250 आलं. त्याचबरोबर काय असणार, त्या मेगास्पोर्स प्रत्येक एका मिओटिक डिव्हिजनच्या वेळी एकच मेगास्पोर फॉर्म होणार आहे म्हटल्यानंतर 1000 मेगास्पोर्स फॉर्म होण्यासाठी 1000 मिओटिक डिव्हिजन होती आणि याच्यामध्ये बरोबर हे 1000 ऍड केल्यानंतर आपल्याला हे आन्सर मिळेल. सो इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट और यू कॅन सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट सेल ऑफ द डायकॉट प्लांट हैज 38 chromosome, what will be the chromosome number of egg? त्या क्वेश्चन काय विचारलाय बघा, रूट सेल ऑफ द डायकॉट प्लांट. आता इथं जरी डायकॉट दिलं, मोनोकॉट दिलं तरी तो पार्ट काही इम्पॉर्टंट नाही, त्याच्यावरती जास्त आपण फोकस करायचं नाही. आपल्याला काय क्वेश्चन विचारलाय, इफ रूट सेल ऑफ डायकॉट प्लांट हॅज 38 क्रोमोझोम, हा क्रोमोझोमचा नंबर जो दिलाय तो इम्पॉर्टंट आहे आणि कुठल्या सेल मधला दिलेला आहे ह्या पॉइंट एक काय इम्पॉर्टंट आहे. देन व्हॉट विल बी द क्रोमोझोम नंबर ऑफ एग, रूट सेलचा क्रोमोझोम नंबर किती दिलेला आहे, 38. कॅल्क्युलेट कशाचं करायचंय आपल्याला, क्रोमोझोम नंबर ऑफ द एगचा क्रोमोझोम नंबर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता इथं आपल्याला प्लॉइडी माहिती पाहिजे, means total number of the chromosome in the cells, means chromosomal set which is present in the cell. आता आपल्याला हे माहितीये की रूट सेल, प्लांटच्या सेल ज्या असणार आहेत त्या नॉर्मली काय असतील, डिप्लॉइड असतात, सोमॅटिक सेल्स. आता एक सेल जी असणार आहे ती कशी आहे, हॅप्लॉइड आहे. हॅप्लॉइड आहे म्हटल्यानंतर काय असणार, त्याच्यामध्ये सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोझोम असेल, सिंगल सेट ऑफ काय असेल, क्रोमोझोम्स असणार आहेत. आणि रूट सेल ही डिप्लॉइड आहे, डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम आहे त्याच्यामध्ये. इथं काय दिलंय, रूट सेलचा क्रोमोझोम नंबर 38 दिलाय आणि एकचा क्रोमोझोम नंबर आपल्याला विचारलाय. पण यासाठी आपल्याला माहिती काय पाहिजे, प्लॉइडी माहिती पाहिजे की प्लांट मधल्या सोमॅटिक सेल ज्या असतील त्या नॉर्मली काय असणार आहे, डिप्लॉइड आहेत. आणि प्लांट मधल्या फॉर एक्झाम्पल आपण जर मेल गॅमेटोफाइट, फिमेल गॅमेटोफाइट बघितलं तर मेल गॅमेटोफाइट मधले जे मेल गॅमेट आहे, ट्यूब न्यूक्लियस आहे, ते कसं असणार आहे, हॅप्लॉइड आहे. किंवा एम्ब्रियो सॅक आपण बघितली, त्या एम्ब्रियो सॅक मधल्या अँटीपोडल सेल्स आहेत,
हे हॅप्लॉइड आहे. त्यानंतर हे सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये मात्र 2 हॅप्लॉइड असतात, त्यामुळे डिप्लॉइड येते. पण इथं एग मध्ये जर आपण बघितलं तर काय दिसेल आपल्याला, हे एग आणि 2 सिनर्जिड्स हे आपण कशा आहे, हॅप्लॉइडच आहे. म्हणजे अँटीपोडल्स देन एग सिनर्जिड्स ह्या कशा आहे, हॅप्लॉइड सेल्स आहेत. मग इथं आपल्याला क्वेश्चन काय विचारलाय, रूट सेल, आणि रूट सेलचा प्लॉइडी काय असणार आहे, ती डिप्लॉइड आहे. डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम आहे. तो क्रोमोझोम नंबर आपल्याला 38 दिलेला आहे. आपल्याला काढायचा काय आहे, एगचा क्रोमोझोम नंबर काढायचा आहे. आणि तो एग ही कशी असणार आहे, हॅप्लॉइड सेल आहे. त्यामुळे आपण काय करणार, 38 डिवायडेड बाय 2, 38 ला 2 ने डिवाइड करायचं. मग आपल्याला आन्सर काय येणार आहे, 19 येईल. किंवा क्वेश्चन असा पण विचारला जाईल, इथं समजा रूट सेल मध्ये क्रोमोझोम नंबर काय दिलेला आहे, रूट सेलचा क्रोमोझोम नंबर 42 दिला, आणि तुम्हाला विचारलाय प्लॉइडी ऑफ द अँटीपोडल्स. अँटीपोडलचा प्लॉइडी विचारला. अँटीपोडल सेल्स पण कशा असणार आहेत, हॅप्लॉइड असणार आहे. मग अशा वेळी तुम्ही काय करणार, या 42 ला 2 ने डिवाइड करायचं. तुम्हाला काय मिळणार आहे, 21 आन्सर. म्हणजे त्याच्यासाठी प्लॉइडी नंबर माहिती पाहिजे. किंवा क्वेश्चन असाही विचारला जाऊ शकतो, रूट सेल क्रोमोझोम किती असणार आहे, इथं 38 आहे. देन व्हॉट इज द क्रोमोझोम नंबर ऑफ न्यूसेलस. न्यूसेलस सेल्स म्हणजे जी काही ओव्ह्यूल आहे, त्या ओव्ह्यूलच्या आतमध्ये इंट्युगमेंट मध्ये जो मेजर पार्ट असतो तो न्यूसेलस, आणि त्या न्यूसेलस मधल्या एका सेल पासूनच ही काय फॉर्म होते, एम्ब्रियो सॅक काय होणार आहे, फॉर्म होणार आहे. त्यामुळे न्यूसेलस मधल्या सेल्स पण कशा असणार आहेत, डिप्लॉइडच असतील. मग असा जर क्वेश्चन विचारला समजा, इफ रूट सेल ऑफ डायकॉट प्लांट हॅज 38 क्रोमोझोम, व्हॉट विल बी द क्रोमोझोम नंबर ऑफ न्यूसेलस, तर याच्यामध्ये आन्सर काही चेंज होणार नाही, कारण या रूट सेल पण कशी आहे, डिप्लॉइड आहे, न्यूसेलस पण डिप्लॉइड आहे. अशा वेळी तिथला क्रोमोझोम नंबर हा 38च राहील. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघू. इफ द ट्यूब न्यूक्लियस, आता इथे दिले बघा, ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ मोनोकॉट प्लांट हॅज 14 क्रोमोझोम. ट्यूब न्यूक्लियस चा क्रोमोझोम नंबर किती आहे, 14. देन व्हॉट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एग सेल. आता आपल्याला प्लॉइडी म्हणजे क्रोमोझोम नंबर जो आहे तो कशाचा काढायचा आहे, एग सेल. देन फर्टिलाइज्ड एग and endosperm. Tube nucleus. If the tube nucleus of monocot plant has 14 chromosome. आता ट्यूब न्यूक्लियस कुठे प्रेझेंट असतं हे तुम्हाला माहिती आहे. Whenever you observe the structure of मेल गॅमेटोफाइट, त्या मेल गॅमेटोफाइट मध्येच काय असणार आहे, जेव्हा पोलन ग्रेन मध्ये 2 मायटोटिक डिव्हिजन होतील, पहिल्या मायटोटिक डिव्हिजनला काय होणार, जनरेटिव्ह सेल, ट्यूब सेल तयार होईल. त्या ट्यूब सेल मधलं जे न्यूक्लियस असणार त्याला ट्यूब न्यूक्लियस आपण म्हणतो. हे जे ट्यूब न्यूक्लियस आहे, इथं 2 मेल गॅमेट्स असतात, आणि हे ट्यूब न्यूक्लियस पण कसं असणार आहे, हॅप्लॉइड असणार आहे. म्हणजे या ट्यूब न्यूक्लियसची प्लॉइडी काय आहे, हॅप्लॉइड येते. सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोझोम असणार. एक सेल पण कसा असणार आहे, हॅप्लॉइडच आहे. देन फर्टिलाइज्ड एग. आता फर्टिलाइज्ड एग म्हणजे काय असणार, इफ यू ऑब्झर्व द स्ट्रक्चर ऑफ दिस एम्ब्रियो सॅकचं स्ट्रक्चर आपण बघितलं. अँटीपोडल सॅक मध्ये सेकंडरी न्यूक्लियस आहे हे, त्यानंतर इथं एग आहे, सिनर्जिड्स. जेव्हा ही पोलन ट्यूब आतमध्ये एंटर होणार तेव्हा एक मेल गॅमेटचं युनियन ह्या एग बरोबर झालं, म्हणजेच आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट मीन्स दिस एग सेल इज फर्टिलाइज विथ द मेल गॅमेट. मेल गॅमेट बरोबर तिचं फर्टिलायझेशन झालंय. म्हणजे मेल गॅमेट कडून आलेला मेल जो असणार आहे त्याच्यामधून हॅप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर आले, एग मधला हॅप्लॉइड क्रोमोझोम, आणि त्या दोन्हीचं मिळून फर्टिलाइज एग म्हणजे याची प्लॉइडी काय असणार आहे, डिप्लॉइड असेल. हे काय असणार आहे, डिप्लॉइड असणार.
आणि एंडोस्पर्म कसं फॉर्म होणार आहे, ह्या जी काही पोलन ट्यूब आतमध्ये एंटर झाली, एका मेल गॅमेटचं युनियन ह्या एक बरोबर झालं, दुसऱ्या मेल गॅमेटचं युनियन कुणाबरोबर होणार आहे, सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर होईल, की ज्या सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये ऑलरेडी 2 हॅप्लॉइड न्यूक्लिय प्रेझेंट आहे, त्याच्याबरोबर मेल गॅमेट मधला अजून एक हॅप्लॉइड न्यूक्लियस, अशा पद्धतीने तिथं काय होणार आहे, ट्रिप्लॉइड कंडिशन डेव्हलप. काय होणार, ट्रिप्लॉइड, 3 सेट ऑफ द क्रोमोझोम. फर्टिलाइज एग मध्ये डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम नंबर आणि एग मध्ये काय असणार आहे, सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोझोम. आणि ट्यूब न्यूक्लियस पण हॅप्लॉइड आहे, एक सेल पण हॅप्लॉइडच. मग आता इथं आपण जर बघितलं तर आपल्याला काय दिसेल, एक सेलचा क्रोमोझोम नंबर किती असणार आहे, 14च आहे, कारण ट्यूब न्यूक्लियस पण हॅप्लॉइड आहे, एक सेल पण हॅप्लॉइड आहे. त्याचबरोबर काय होईल, आपण जर बघितलं फर्टिलाइज एग मध्ये काय होईल, क्रोमोझोम नंबर हा काय होणार आहे, डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम नंबर आहे, त्यामुळे 14 दुनी 28. इथं काय येणार, या दोन्हीचे ऍडिशन केल्यानंतर आपल्याला बरोबर हे मिळणार 28 मिळेल. आता एंडोस्पर्म हे कसं आहे, ट्रिप्लॉइड आहे, त्याचा क्रोमोझोम नंबर किती असणार आहे, याच्यामध्ये अजून आपण 14 ऍड केले, आपल्याला काय मिळेल तर 40. In this way, you can calculate or you can solve this type of the question. म्हणजे इथं तुम्हाला कुठलाही आता ट्यूब न्यूक्लियस दिले, काही वेळा काय दिलं जाईल इथं, if the endosperm of the monocot plant has chromosome number 12 त्याचा क्रोमोझोम नंबर दिलाय, then what will be the ploidy of egg cell, fertilized egg or the tube nucleus, असा पण क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला प्लॉइडी माहिती पाहिजे, म्हणजे हे माहिती पाहिजे की जे काही मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म होणार आहे त्याच्यामधले ट्यूब न्यूक्लियस, त्याचबरोबर 2 मेल गॅमेट्स असतील ते हॅप्लॉइड आहेत. एम्ब्रिओ मध्ये आपण जर बघितलं ते एक सिनर्जिड्स अँटीपोडल्स ह्या कशा आहेत, हॅप्लॉइड आहेत. जर फर्टिलाइज एग म्हटलं असेल तर तिचं युनियन मेल गॅमेट बरोबर झाले, म्हणजे त्याची प्लॉइडी म्हणजे ती डिप्लॉइड सेल फॉर्म झालेली आहे. जर तिथं एंडोस्पर्म फॉर्म झाला असेल तर सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये डबल सेट ऑफ द क्रोमोझोम आहे, त्याच्याबरोबर अजून एक मेल गॅमेट मधला काय होणार आहे, हॅप्लॉइड मेल गॅमेटचं युनियन झालं की तिथं ट्रिप्लॉइड कंडिशन फॉर्म होणार. सो इन दिस वे you can solve this type of the question. Then the next question, if the male plant is diploid, male plant कसा आहे, male plant is diploid, double set of the chromosome. And female plant, आणि female plant कसा आहे, female plant is hexaploid. If male plant is diploid and female plant is hexaploid, what will be the ploidy number of endosperm? What will be the ploidy number of the endosperm? इथं आपण बघितलं मेल पॅरेंट जे असणार आहे, मेल पॅरेंट प्लांट जे असणार आहे किंवा मेल पॅरेंट जे असणार आहे, मेल पॅरेंट हे जे असणार आहे त्याचा काय असणार आहे, काय दिलेला आहे, प्लॉइडी काय दिली आहे, इफ मेल पॅरेंट इज डिप्लॉइड 2n, आणि फिमेल पॅरेंट काय दिलेला आहे, हेक्साप्लॉइड दिलेला आहे. व्हॉट विल बी द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, आपल्याला प्लॉइडी कुणाची काढायची आहे, एंडोस्पर्म. आता इथं आपल्याला हे माहिती पाहिजे की मेल पॅरेंट जे असणार आहे, मेल पॅरेंट आणि फिमेल पॅरेंट या दोन्ही मध्ये क्रॉस घडवून आणलाय, आणि मग आपल्याला काय बघायचं आहे, एंडोस्पर्म मधली प्लॉइडी काय असणार. मेल पॅरेंट जे असणार आहे त्या मेल पॅरेंट पासून याची प्लॉइडी 2n आहे आणि फिमेल पॅरेंटची प्लॉइडी ही 6n आहे, म्हणजेच हेक्साप्लॉइड आहे. आता मेल पॅरेंट मध्ये जेव्हा पोलन ग्रेन फॉर्म होती, ऑलरेडी ते काय डिप्लॉइड आहे आणि ते नॉर्मली डिप्लॉइडच असतात प्लांट, तर त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, ह्याला 2 ने आपण डिवाइड केलं म्हणजेच काय होणार आहे, त्याच्यामध्ये रिड्यूस टू हाफ होणार whenever there is a meiosis, and from this microspore mother cell पासून जेव्हा पोलन ग्रेन फॉर्म होणार आहे त्या पोलन ग्रेन मध्ये क्रोमोझोम नंबर हा रिड्यूस होणार. जर हे
मायक्रोस्पोर मदर सेल ही डिप्लॉइड असेल तर सगळे पोलन ग्रेन हे कसे असणार आहेत, हॅप्लॉइड आहे. ह्या हॅप्लॉइड पोलन ग्रेन पासून जेव्हा काय होणार आहे, हे मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म होईल, त्याच्यामध्ये मेल गॅमेट्स फॉर्म होतील, ते पण कसे असणार आहेत, हॅप्लॉइडच असणार. कारण मायटोटिक डिव्हिजननीच काय होणार आहे, मेल गॅमेटोफाइट फॉर्म होईल. आता फिमेल पॅरेंट जे असणार आहे, त्या फिमेल पॅरेंट मध्ये आपण बघितलं तर फिमेल पॅरेंटची पॅरेंट कसं आहे, हेक्झॅप्लॉइड आहे. हेक्झॅप्लॉइड असणार, त्याच्यामध्ये मेगॅस्पोर मदर सेल जी असणार आहे, ती मेगॅस्पोर मदर सेल्स पासून मेगॅस्पोर फॉर्म झाली, म्हणजे 6n काय असणार आहे, हा काय असेल, ह्याची प्लॉइडी आहे, हेक्झॅप्लॉइड आहे. मेगॅस्पोर जी असणार आहे ती ट्रिप्लॉइड फॉर्म झाली आणि त्याच्यापासून जे काही एम्ब्रियो सॅक फॉर्म होणार आहे त्याच्यामध्ये सेकंडरी न्यूक्लियस इथं प्रेझेंट असणार आहे. त्याचबरोबर या साइडला एग apparatus आहे. आता या सेकंडरी न्यूक्लियस मध्ये इकडून एक ट्रिप्लॉइड इकडून एक ट्रिप्लॉइड आला, म्हणजे आहे तशी काय असणार आहे, 6n हेक्झॅप्लॉइडच कंडिशन असणार. आणि या हेक्झॅप्लॉइड बरोबर एका मेल गॅमेटचं युनियन होणार की ज्याच्यामध्ये हॅप्लॉइड आहे. म्हणजे आपण हे कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो, प्लॉइडी ऑफ द फिमेल पॅरेंट काय करणार आहे आपण इथं, प्लॉइडी ऑफ फिमेल पॅरेंट जर आपल्याला काय काढायचं असेल, एंडोस्पर्मची प्लॉइडी करायची असेल, काढायची असेल तर टू कॅल्क्युलेट द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म, प्लॉइडी ऑफ फिमेल गॅमेट प्लस प्लॉइडी ऑफ मेल पॅरेंट, प्लॉइडी ऑफ मेल पॅरेंट डिवायडेड बाय 2, डिवायडेड बाय, तर प्लॉइडी ऑफ फिमेल पॅरेंट किती आहे, 6n प्लस प्लॉइडी ऑफ मेल पॅरेंट डिप्लॉइड डिवायडेड बाय 2, म्हणजेच काय झालं, 6n प्लस n. सो द प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्म इज 7n. त्याचा प्लॉइडी काय असणार आहे, 7n असेल. हे आता इझिली आपण समजून घेऊ शकतो की ही एम्ब्रियो सॅक आहे. या एम्ब्रियो सॅक ही कशामध्ये फॉर्म होणार आहे, फिमेल पॅरेंट मध्ये फॉर्म होईल. त्या फिमेल पॅरेंट मधल्या एम्ब्रियो सॅक मध्ये जे सेकंडरी न्यूक्लियस आहे, त्या सेकंडरी न्यूक्लियस हे काय असणार आहे, नॉर्मली कसं असतं ते डिप्लॉइड असतं. पण म्हणजे इथं आपल्याला प्लॉइडी दिलेली आहे, त्यांनी 6n दिलेली आहे म्हटल्यानंतर याची प्लॉइडी या प्लांट मध्ये काय असणार आहे, हेक्झॅप्लॉइडच असेल, 6nच असणार आहे. आणि त्याच्याबरोबर परत त्याच्यावर कशाचं युनियन होणार, एक मेल पॅरेंट आला आणि तो मेल पॅरेंट कसा आहे, हॅप्लॉइड आहे. आणि त्या दोन्हीचं मेल पॅरेंट, वन मेल गॅमेट फ्यूज विथ द दिस डिप्लॉइड न्यूक्लियस, या डिप्लॉइड न्यूक्लियस बरोबर त्याचं फ्युजन झालं की तिथं काय होणार आहे, 6n प्लस n. या पद्धतीने जर आपण काढलं, एंडोस्पर्मची प्लॉइडी काढायची असेल तर आपण या पद्धतीने काय करू शकतो, कॅल्क्युलेट करू शकतो. द प्लॉइडी ऑफ फिमेल पॅरेंट प्लस प्लॉइडी ऑफ मेल डिवायडेड बाय 2. यांना डिवाइड केल्यानंतर आपल्याला जे काही कॅल्क्युलेशन मिळेल ते आपल्याला प्लॉइडी ऑफ एंडोस्पर्मचं कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 10 flowers in one plant of Crotalaria. In each microsporangium of every stamen of all the flowers there are 30 megaspore mother cell. How many pollen grains are formed from the plant? इथे आपल्याला काय दिलेलं आहे, क्रोटोलारियाचं एक काय दिलेलं आहे, प्लांट आहे की ज्या प्लांटला 10 फ्लावर्स आहेत. फ्लावर्स किती आहे, फ्लावर्स 10 आहे. Each microsporangium of every stamen of the flower there are 30 microspore mother cell. Microspore mother cell of the मायक्रोस्पोरॅन्जियम. एका मायक्रोस्पोरॅन्जियम मध्ये किती
मायक्रोस्पोर मदर सेल्स आहेत? 30 आहे. देन क्वेश्चन काय विचारलेला आहे? हाऊ मेनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्लांट? या प्लांट पासून किती पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतील? आता हे जे काही क्रोटालारियाचे प्लांट जे असणार आहे, इट इज बिलॉंगिंग टू फॅमिली फॅबेसी. फॅबेसी फॅमिली मधला हा मेंबर आहे की ज्या फॅबेसी फॅमिली मध्ये प्रत्येक फ्लावर मध्ये 10 स्टॅमिन्स असतात. किती स्टॅमिन्स असतात? 10 स्टॅमिन्स असतात. आणि हे स्टॅमिन्स कसे आहेत? डायथिकस आहेत. 2 अँथर लोब असणार. त्यामुळे जर आपण कंडिशन बघितली, जर टीएस घेतला अँथरचा, तर आपल्याला असे 4 मायक्रोस्पोरेंजियम दिसते. किती मायक्रोस्पोरेंजियम असणार? प्रत्येक स्टॅमेन मध्ये, त्याच्या 2 अँथर लोब मध्ये 4 मायक्रोस्पोरेंजियम प्रेझेंट असणार. आणि प्रत्येक मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये किती किती मायक्रोस्पोर मदर सेल आहे? 30. In each microsporangium of every stamen of all the flower there are 30 microspore mother cells. म्हणजे जर आपण बघितलं, एका फुलामध्ये किती स्टॅमेन्स आहेत? 10 स्टॅमेन्स आहेत. 10 स्टॅमेन्स आहेत. एका फुलामध्ये 10 स्टॅमेन्स आहेत. प्रत्येक स्टॅमेन मध्ये 4 स्पोरेंजियम आहेत. प्रत्येक स्पोरेंजियम मध्ये 30 मायक्रोस्पोर मदर सेल्स असणार आहेत की ज्याच्यापासून पोलन ग्रेन फॉर्म होते. आता आपण इथं बघितलं तर हा प्रत्येक मायक्रोस्पोर मदर सेल काय करेल? 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करणार. काय फॉर्म करणार? 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करणार. म्हणजे एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये किती पोलन ग्रेन फॉर्म होतील? 30 into 4 120. किती फॉर्म होणार? 120 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतील. असे प्रत्येक स्टॅमेन मध्ये जर आपण बघितले तर किती असणार आहे? आपल्याला 480 पोलन ग्रेन्स मिळतील. एका स्टॅमेन मध्ये किती फॉर्म होणार? 480 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होतील. प्रत्येक फुलामध्ये किती स्टॅमेन्स आहेत? तर इन ईच फ्लावर 10 स्टॅमेन्स. ईच फ्लावर, वन फ्लावर having 10 stamens. वन स्टॅमेन, एक स्टॅमेन किती पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करणार आहे? 480. तर या 480 ला आपण काय करणार आहोत? 10 नी मल्टिप्लाय करायचं. 4800 आपल्याला मिळेल. हे एका फ्लावर मधल्या पोलन ग्रेनची संख्या झाली. त्या प्लांट मध्ये किती फ्लावर्स डेव्हलप झाले? एका प्लांटला 10 फ्लावर्स आलेले आहेत. 10 फ्लावर्स. सो अगेन इट इज मल्टिप्लाय विथ द 10 and you can get the answer 48,000. 48,000. हा क्वेश्चन बघा, लक्षात घ्या. इथं काय दिलेलं आहे? फॅबेसी फॅमिली मधला एक मेंबर दिलाय आपल्याला इथं, क्रोटोलारिया, की ज्या प्लांट मध्ये एका प्लांटला 10 फ्लावर्स आहेत. आणि एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये, हे जे काही मायक्रोस्पोरेंजियम आहे, स्टॅमेन, जे काही स्टॅमेन आहे ते कसा स्टॅमेन आहे? त्याच्यामध्ये 2 अँथर लोब्स डेव्हलप होतात. 2 अँथर लोब डेव्हलप होतात म्हणजे काय असणार आहे? एका स्टॅमेन मधल्या अँथरचा जर आपण टीएस घेतला आपल्याला तर काय दिसतील? 4 मायक्रोस्पोरेंजियम दिसणार आहे. एका मायक्रोस्पोरेंजियम मधल्या 30 मायक्रोस्पोर मदर सेल्स, त्याच्यामध्ये मिओसिस होणार आणि ते पोलन ग्रेन फॉर्म करणार. म्हणजे एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये एका मायक्रोस्पोर मदर सेल पासून एक मायक्रोस्पोर मदर सेल जी असणार आहे ती काय करेल? असे 4 पोलन ग्रेन तयार करेल. म्हणून आपण काय करायचं? समजा या एका मायक्रोस्पोरेंजियम मध्ये आपल्याला पोलन ग्रेन काढायचे असतील तर 30 into 4 करायचं. 120, 120 आले. आता ह्या एका स्टॅमेन मधलं आपल्याला काढायचं असेल तर आपण हे काय करणार आहोत? या 120 प्लस 120 प्लस 120
480 आलं. या 480 हे एका स्टॅमेन मधले पोलन ग्रेन आपल्याला मिळाले. आता आपण काय करणार आहोत, एका फुलामध्ये किती स्टॅमेन आहे, 10 आहे, म्हणून याला परत 10 नी मल्टिप्लाय करायचं, 4800 येईल. आणि हे एका फुलामधले आपल्याला पोलन ग्रेन मिळाले 4800. आणि परत पुढे आपल्याला काय विचारलंय, म्हणजे क्वेश्चन विचारतानाच कसा विचारलाय, एका प्लांट मध्ये किती फ्लावर्स आलेले आहेत, 10 फ्लावर्स, म्हणून परत याला 10 नी मल्टिप्लाय केला की तुम्हाला बरोबर 48,000 हे आन्सर मिळेल. सो इन दिस वे अशा पद्धतीने तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. किंवा इथं काय केलं जाईल, एखाद्या दुसऱ्या प्लांटचं किंवा आपण जे इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन मध्ये पी प्लांट स्टडी केलाय, पी प्लांट मध्ये पण 10 स्टॅमेन्स असतात, त्यामधलं पण एखादा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल. किंवा तुम्हाला डायरेक्ट काय दिलं जाईल, स्टॅमेनची संख्या तिथे दिली जाईल आणि त्याच्यामध्ये मायक्रोस्पोरेंजियम, मग ते डायथिकस आहेत का मोनोथिकस आहेत, डायथिकस असले तर त्याच्यामध्ये 4 काय असणार आहेत, मायक्रोस्पोरेंजियम असतील, मोनोथिकस असतील तर 2 स्पोरेंजियम असतात. हे पण आपल्याला बेसिक माहिती पाहिजे, त्याच्याशिवाय हा क्वेश्चन आपल्याला सॉल्व्ह करता येणार नाही. आणि मग किती मायक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेझेंट आहेत, मग प्रत्येक मायक्रोस्पोर मदर सेल ही 4 पोलन ग्रेन फॉर्म करते. मग त्यामध्ये स्टॅमेन्स किती आहेत, फ्लावर्स किती आहेत, यावरून आपण काय करू शकतो, कॅल्क्युलेशन करून हे अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करता येतील. देन लास्ट क्वेश्चन, हाऊ मेनी मियोटिक डिव्हिजन्स विल बी needed to produce 40 zygote? How many meiotic divisions will be necessary to produce 40 zygote? आपल्याला काय विचारलेलं आहे इथं, किती मियोटिक डिव्हिजन लागणार आहे. हाऊ मेनी मियोटिक डिव्हिजन्स आर इसेन्शियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. किती झायगोट फॉर्म करायचे आहेत आपल्याला, 40 झायगोट फॉर्म करायचे आहेत. आता झायगोट कधी फॉर्म होतं, आफ्टर द युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. डबल फर्टिलायझेशन होताना काय होणार आहे, ही एम्ब्रियो सॅक आहे. या एम्ब्रियो सॅक मध्ये इथे अँटीपोडल्स असतील चलायझल एंडला, इथं सेकंडरी न्यूक्लियस आहे, या साइडला एग ॲपॅरेटस आहे, त्यामध्ये सेंट्रलला एग आहे, 2 साइडला सिनर्जिड्स आहे. ही पोलन ट्यूब आली, या पोलन ट्यूब मध्ये ही बस झाली, त्याच्यामधल्या एका मेल गॅमेटचं फ्युजन हे कुणाबरोबर झाले, एक बरोबर झालं, दुसऱ्याचं फ्युजन हे सेकंडरी न्यूक्लियस बरोबर झाले. जेव्हा ह्या मेल अँड फिमेल गॅमेटचं युनियन होईल, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ झायगोट. म्हणजे झायगोट फॉर्म करायचे असतील तर मेल गॅमेट पण पाहिजे आणि फिमेल गॅमेट पण पाहिजे. आणि मेल आणि फिमेल गॅमेट फॉर्म व्हायचे असतील तर काय पाहिजे, मायक्रोस्पोर्स पण पाहिजेत आणि मेगास्पोर्स पण पाहिजेत. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 40 झायगोट्स, 40 झायगोट फॉर्म करण्यासाठी 40 पोलन ग्रेन पाहिजेत आपल्याला, अँड 40 मेगास्पोर्स पाहिजेत. सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 40 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करायचे असतील तर काय होणार, किती मियोटिक डिव्हिजन लागणार आहेत, या 40 ला आपण 4 नी डिवाइड केलं, 10. एका मायक्रोस्पोर मदर सेल्स पासून 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होतात आणि 4च्या 4 लाईव्ह राहणार आहेत. त्यामुळे फ्रॉम 1 मायक्रोस्पोर मदर सेल प्रोड्यूस द 4 पोलन ग्रेन. And in this way, for the formation of 40 pollen grain फॉर्म होण्यासाठी किती मियोटिक डिव्हिजन लागतील हे काढण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, मियोटिक डिव्हिजन फॉर द पोलन ग्रेन्स, 40 पोलन ग्रेन्स फॉर्म करण्यासाठी किती मियोटिक डिव्हिजन लागतील हे काढण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, 40 डिवायडेड बाय 4, देन यू कॅन गेट द आन्सर 10. म्हणजे 10 मियोटिक डिव्हिजन लागतील, 10 meiotic division for pollen grain. किती पोलन ग्रेन्स आपल्याला फॉर्म करायचे आहेत, 40. अजून काय असणार आहे, 40 मेगास्पोर्स लागतील. आता ह्या 40 मेगास्पोर्स ऑलरेडी आपण मगाशी बघितलंय, एका मेगास्पोर मदर सेल्स पासून 4 मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर मदर सेल आहे, ती काय करते, ही जी मेगास्पोर मदर सेल है, which gives the 4 megaspore mother cell after meiosis gives the 4 megaspores. Out of these 4, 3 degenerate होणार, 1 functional राहील. म्हणजे एका मियोटिक डिव्हिजन
झाल्यानंतर मेगास्पोर मदर सेल मध्ये एक मिओटिक डिव्हिजन झाल्यानंतर एकच मेगास्पोर फॉर्म होणार आहे. देन इन दिस वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 40 मेगास्पोर्स, मग जर आपल्याला 40 मेगास्पोर्स फॉर्म करायचे असतील तर किती वेळा मिओटिक डिव्हिजन व्हायला पाहिजे? जेवढे मेगास्पोर्म फॉर्म करायचे आहेत तेवढ्या वेळेलाच मिओटिक डिव्हिजन व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपण काय करणार, 40 मिओटिक डिव्हिजन कशासाठी लागणार आहेत? मिओटिक डिव्हिजन्स फॉर मेगास्पोर्स फॉर्मेशन. आणि मग काय करणार आपण, तर यामध्ये आपण करू शकतो, इथं आपल्याला हे माहिती झालं की 40 पोलन ग्रेन फॉर्म करण्यासाठी 40 डिवायडेड बाय 4 वी गेट द आन्सर 10 अँड 40 मेगास्पोर्म फॉर्म होण्यासाठी 40 मिओटिक डिव्हिजन लागणार आहे. इन दिस वे 10 मिओटिक डिव्हिजन for pollen grain and 40 for the 40 meiotic division for the megaspore formation. या दोन्हीचे ऍडिशन करायचे and then you can get the answer 50. म्हणजे हा जो क्वेश्चन आहे तो सेम कशासारखा आहे, अशासारखा. How many meiotic divisions are required for the formation of 400 seeds? 400 seeds. Seeds कधी फॉर्म होणार आहे? झायगोट फॉर्म झाल्यानंतरच, फर्टिलायझेशन झाल्यानंतरच सीड फॉर्म होणार. म्हणजे जरी इथं क्वेश्चन असा असला, हाऊ मेनी मिओटिक डिव्हिजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 झायगोट, तरी पण तुम्ही याच पद्धतीने आन्सर काढणार आहे. म्हणजेच काय करणार, 400 ला 4 ने डिवाइड करणार. 100 meiotic divisions are essential for the formation of 400 pollen grains and 400 meiotic divisions are essential for the formation of 400 megaspores. म्हणजे बरोबर त्याच्या काय करायचे, सव्वा पट किंमत आपण काढली की बरोबर आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. ती हा नंबर आहे तसा घ्यायचा आणि फक्त पोलन ग्रेन फॉर्मेशन साठी आपण 40 ला 4 ने डिवाइड केलं, 10 आला आणि या 40 मध्ये 10 ऍड केला की तुम्हाला सिंपली काय करता येईल, त्याचं कॅल्क्युलेशन करता येईल. बऱ्याच वेळेला आपल्याला क्वेश्चन असाही विचारला जातो, इथं आता जसं विचारलंय आपल्याला क्वेश्चन, काय विचारला, इफ द मेल पॅरेंट इज डिप्लॉइड, इथं तुम्हाला काय केलं जाईल, इथं म्हटलं जाईल मेल पॅरेंट इज टेट्राप्लॉइड म्हटलं जाईल, फिमेल पॅरेंट काय म्हटलं जाईल, डिप्लॉइड म्हटलं जाईल. याची प्लॉइडी चेंज केली जाईल आणि मग तुम्हाला प्लॉइडी नंबर ऑफ एंडोस्पर्म विचारला जाऊ शकतो. किंवा इथे क्वेश्चन असा विचारला, ट्यूब न्यूक्लियस ऑफ द मोनोकॉट प्लांट हॅज 14 क्रोमोझोम, देन व्हॉट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द ऊस्पोर. आता ऊस्पोर असं जर विचारलं असेल म्हणजे त्याचा अर्थ काय असणार आहे, झायगोट फॉर्म झाली आहे, फर्टिलाइज एग जे असणार आहे तिला पण ऊस्पोर म्हणतात. हे पण आपल्याला ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या टर्म लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. आणि प्लॉइडी नंबर पण लक्षात ठेवला की आपल्याला इझिली कॅल्क्युलेशन करता येतं. मिओटिक डिव्हिजन फक्त आपल्याला पोलन ग्रेनची विचारली असेल तर जेवढे पोलन ग्रेन्स विचारलेले आहेत, जो नंबर विचारलेला आहे विच इज डिवायडेड बाय 4, त्याला 4 ने डिवाइड केलं की आपल्याला मिओटिक डिव्हिजन मिळणार आहे. किती मिओटिक डिव्हिजन लागणार ते मिळणार. त्याच ठिकाणी जर असा क्वेश्चन असेल, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे हाऊ मेनी मिओटिक डिव्हिजन्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस द 200 पोलन ग्रेन, याच्या ऐवजी क्वेश्चन तुम्हाला असं विचारला, हाऊ मेनी मायक्रोस्पोर मदर सेल्स, किती मायक्रोस्पोर मदर सेल्स लागणार, तर ते पण कॅल्क्युलेशन आपण सेमच करायचं आहे, कारण एका मायक्रोस्पोर मदर सेल्स पासून 4 पोलन ग्रेन फॉर्म होतात. पण जर क्वेश्चन असा असेल, हाऊ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 मेगास्पोर्स, तर तिथं काय असणार आहे, 4 ने डिवाइड करायचं नाही आहे, कारण एका मेगास्पोर मदर सेल्स पासून एकच मेगास्पोर फॉर्म होणार आहे. 4 जरी फॉर्म झाल्या तरी 3 लगेच डिजनरेट होणार आहे. तर हे बेसिक कन्सेप्ट तुम्ही तुमचे क्लिअर असतील तर तुम्हाला हे क्वेश्चन्स इझिली तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. असे बरेचसेच क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा आणि मग तुम्हाला याचे आन्सर्स इझिली कॅल्क्युलेट किंवा हे आन्सर्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल. हे तुम्हाला काही कॅल्क्युलेशन करून एक्झाम मध्ये लिहायचं नाही, हे त्याच्यावरती तुम्हाला मल्टिपल चॉईसचे क्वेश्चन येतील आणि तिथं ऑप्शन्स दिले असतील आणि तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन चूज करायचा असतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल MCQs which are based on the reproduction in flowering plants.
Thank you very much.